Hace 100 años, el 10 de febrero de 1926, el residente general de Francia en Marruecos, Theodore Steig, enviaba este telegrama al ministro de Asuntos Exteriores en París. En él se daban informaciones en relación con la misión de ayuda humanitaria a los prisioneros que estaba siendo gestionada por el controlador, el interventor francés en Tahrir, Léon Gabrieli. Por una parte, Steig confirmaba que los rifeños solo daban permiso para que esa misión ayudara a los prisioneros franceses y tenía que ser una misión exclusivamente francesa, sin participación española. En segundo lugar, Steig daba información sobre la oferta de paz que hacía Abdelkrim a los franceses. Las condiciones que ofrecía Abdelkrim eran cada vez más flexibles y más favorables a Francia. Por ejemplo, además de aceptar la soberanía del sultán, Abdelkrim pedía simplemente tener el control administrativo sobre una zona del territorio rifeño, sometido quizás a la supervisión y a la intervención de Francia, aunque no aceptaba esa supervisión en el caso español. También se mostraba dispuesto a hacer concesiones territoriales, es decir, a ceder control sobre territorios que en ese momento estaban bajo su autoridad. El telegrama de Steig tenía información muy significativa. Por una parte, la oposición rifeña a la participación española en esta misión humanitaria condicionó su fracaso e hizo que esa misión, que iba a contar con Léon Gabrieli y con el intérprete de la Comandancia General de Melilla, Francisco Marín, a pesar de estar efectuando preparativos, se viera finalmente cancelada. Por otra parte, confirma que este canal que se había abierto de intervención humanitaria no oficial, es decir, fuera de la intervención de organismos como la Cruz Roja, servía también como canal de negociación política con Abdelkrim y con los rifeños. Y de nuevo se estaban circulando a través de este canal una serie de condiciones de paz, que en todo caso se trataba de una negociación exclusivamente franco-rifeña sin intervención o a espaldas de España. ونتقى نسخفير مارتينيز ذا اسبانيو يتقل الحلقة كل نهار الشعار الحلقة هو 100 سنة يوزن 100 سنة ذي نهارني من يمسان ذي نهارني قبل 100 سنة ويتعتمد المراسلات الدبلوماسية ذا القنصلية جار العواصم مدريد نيغ باريس أكد ممثلين سن ذي المستعمرات ذي السور نها 10 مشنو خوقة عدو 12 ماشي حتى غرينيتش 12 يتسمى يسور 10 دي فبراير 1926 100 سنة يقابل لي المقيم العام الفرنسي ديال الرباط ذي نهار 10 يجن برقية العاصمة باريس يتكذيس الإخبار وزير الخارجية بأنه بالنسبة للقنوات تغي عزمن نغيج القناة عزمن ثقا الاتصال قناة الاتصال الخطابي نغ المقاومة اون جينيرال بالنسبة يشان المساعدات إنسانية تخصنت الأسرى يجان غا المقاومة نعرف يقارس يتقاس الإخبار يقارس قيريفيين وقبير نشا ومدارين الخبار إلا قاكين غي سبونيا وقبير نشا
كي تعاونن ذي المهمة ثانيتا ويقارس قيريفيين عزون تقترحن المهمة أتقودن غتندهن يفرانسيسن وحدسن وكيسني شارش رادي الجن ذا سبانيو يقارس قان السبب نفراكاسو نغنطازز المهمة ميسيون ثانيتا هي ذي المشاركة نسبانيا من خلال الممثل نسدي مريتش ومقان فرانسيسكو مارين وين مشى قان تسمى الحاكم ذي مريتش رمي دارين اخبار بانه قد يوثديني نيغوث دي اسبونيا دي المهمه اون جينيرال المقاومه ترفض لان الاعتبارات الناس هو انه يوذان غيشاش ندير المهمه وميكين بين قوسين مهمه انسانيه زماره دايرين العناصر استخباراتيه مدوش التفاصيل القيادة نسن غير المسؤولين نسن نوعا ما التفسير ذوانيتا الأهم بالنسبة للشين ذي البرقية ثانيتيش هو أنه المقيم الفرنسي المقيم العام الفرنسي ذي عربت يتخبر الوزير الخارجية ذي باريس يقرس قان القناة الاتصال عاود تسمى السيوضي ثنات السنين النوايا الخطابين يريفيين اون جينيرال بما يسمى بمفاوضات اتفاقية السلام هو أنه الخطابي بوضوح يرفض تماما الأذييري أذي يخضع السيادة السلطان ويتقترح أذييرين تا غاس إجن السيادة الكاملة خيجن تسمى غيجن الخريطة جغرافية خيجن تمواث كيجن خريطة معينة ذي الشمال اللي هي الريف زي طنجة أسر أمو أسر الجزائر أسر الجزائر الحدود الجزائر يقارس هو ذي المقترح إريفيين وبالنسبة للمقترح يقارس الخطابي يتسمى فليكسيبلي يعني يعضب غيتريو زمار غادي ينفس امو يتسمى قان مستعد ذي يقبر المراقبه الوصايه فرنسا تسيير الناس الاداري الى الاراضيه ذينا المنطقه نتا خاص يحكم المراقبه حتى تدخل لفرنسا نغشان الشروط لفرنسا معينه قارس كذلك مستعد أذي تريغا المناطق يخفي حكم رخو يتسمى غاس خازنة السلطة فعليا ما يتوطق قدر المقاومة من يتحكم المقاومة قارس قارتا رتني رد المناطق ني أذا فهمت ذي الاتفاقية ني يتقترح نتا بالعكس يقارس خص يعني ذي أي اتفاق خص وادي نيتيري بوش نحاشث
تماك اسبانيا خص غادي ندير يقع نهائيا تما لاسبانيا نغشان نحاش داك اسبانيا نغشان اتفاق اسبانيا نهائي ما يتاكد بانه يجن العداوه الطنقران جاري فيهن ذي اسبانيا نغجار المقاومه ذي اسبانيا وديا اي واحد يزما يفهم لانه اصلا الصراع يعني الحرب كيسن مباشره ودبوك فرنسا مجرد غاس تسمى جانبي وجبو مباشر ني غاس تنحشت جانبي منين يتسمى الصراع نيوزد في اطار الصراع الاساسي اسبانيا من غدان الحقد ونيتيش نض الكراهيه جايري في اسبانيا هو ذا الجرائم في اسبانيا ذي الشعب نعرف سويني يحدز حد الناس فهمت الناس بانه اي عشان حاجه مش ملقى اي اسبانيا تسمى مرفوض رفضا قاطعا. ثاني البرقي ثانيتا أسن تنقذ الهادية يشان المخرخرين ودين المؤرخين المخرخرين يقال بأنه الخطابين تغاث فباي السلطان طوي يتحارب من أجل السلطان نغطوغاس العلاقة إكس السلطان وليتاش إجن مش سقان إجن دليل قاطع إجن نفي قاطع لأي علاقة جار الخطابي السلطان وكذلك جار الأمير محمد مزيان ذو 2011 12 السلطان التوادين أيوز